गुड मॉर्निंग ओडिशा आसतु आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर देखा। आज हूँ सेप्टेम्बर 1 रविवार। ता सहित वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब निश्चित भाव करदे। आड़प पहंडी अघटनर प्रतिकार पूजा करेंगे राज्य सरकार एक सूचना देइछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। मंत्री कहते जहाँ घटी ताहा दुर्घटना, अवहेला कारणरू एभली दुर्घटना घटी हेले बड़ ठाकुर पड़ी नाहांती। सेवायतक पिठीरे भरा देई रही जाइथिले। तदंतरू बड़ ठाकुरଙ୍କ कौनसी अंग तले लगी नथिबा जଣା पड़िछि। राष्ट्र मुख्य और प्रजांक मंगल पाई प्रतिकार पूजा जरूरी। मूल मंत्र रे 1,25,000 जप कराजिबो विधेय अटे। जपर दशांश विधि रे होम कराजिबो। दर्पण मार्जन सदक्षिण ब्राह्मण भोजन करा जाई विधि शेष हेबो बोली मुक्तिमंडप पंडित सभा पक्षरु सूचना दिया जाइछि। परवर्ती अपडेट रही गत किछि दिन हेला गुजरात रे भीषण वर्षा जारी रही। आकाशरू विपाप्त बर्षुछि। एपरी लगुच राज्य रे जल प्रलय आसी जाइछि ओ बन्यारे जनजीवन को गुरुतर प्रभावित होइछि। एथिरे भारतीय पाणीपाग विभाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु भूभागरे एक गभीर तापर घूर्णिवलय सृष्टि होइथिबार सूचना देइछंती। शुक्रवार सृष्टि होइथिबा घूर्णिवलय शनिवार घूर्णिबात्यारे परिणत होइछि। एहार नाम आसना रखा जाइछि। एहार नाम पाकिस्तान देइछि। पाखापाखि 49 वर्ष पर एपरी प्रथम थर होइछि कौनसी बात्या भूभागरे सृष्टि होइछि। परवर्ती अपडेट रही राजधानी को बार्ड फ्लू भय। भुवनेश्वर उपखंडरे बार्ड फ्लू व्यापी थिबारु राजधानीवासी को सतर्क करिछि बीएमसी। संक्रमित अंचलरू कुकुड़ा न आनिबाकू राजधानी कुकुड़ा व्यवसायी को नोटिस करिछि बीएमसी। एहा छड़ा कुकुड़ांक अस्वाभाविक मृत्यु हेले एणे तेणे न फिंगी पोतिबा सह ब्लीचिंग पाउडर पकाइबाकू कुहा जाउछि। जदि कुकुड़ा संस्पर्श रे आसी कौनसी व्यक्ति बा शिशुंकर ज्वर छिंक काश लगी रुहे तेबे डाक्तरंक सह परामर्श करंतु। जेहेतु एबे उपकंठ अंचल रे बार्ड फ्लू व्यापीछि तेणु राजधानीवासी किछि दिन चिकेन न खाइबाकू परामर्श देइछंती मेयर। परवर्ती अपडेट रही अगस्ट 24 रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित कैबिनेट बैठक रे एपीएस एवं एनपीएस हटाई जाई केंद्रीय कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन योजना अनुमोदन करा जाइथिला। यूपीएस अधीन रे केंद्रीय कर्मचारी को अति कम रे 25 वर्ष धरी चाकरी अवधि पूरण करिया परे निश्चिंत पेंशन प्रदान करने घोषणा करा जाइथिला। यूनिफाइड पेंशन स्कीम अनुजाई जदि सरकारी कर्मचारी मृत्यु हो जाउछि तेबे तांको परिवार को पेंशनधारी को मिलुथिबा पेंशन 60% परिवार पेंशन भाव में प्रदान कराजिबो। कैबिनेट निष्पत्ति संपर्क में सूचना प्रदान करी सूचना प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिथिले। परवर्ती अपडेट रही रेभेन्सा विश्वविद्यालय ना बदलिबा नहीं मत रखिले केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान। रेभेन्सा विश्वविद्यालय ना बदलिबा दरकार बोली धर्मेंद्र कहिसंती। विश्वविद्यालय ना जो रेभेन्सा ना रे होइछि तांको भूमिका कौन बोली धर्मेंद्र प्रश्न करिसंती। नौक दुर्भिक्ष बेले रेभेन्सा करुथिले कौन ना बदलैबा व्यक्तिगत मत बोली धर्मेंद्र प्रकाश करिसंती। ओडिशार बुद्धिजीवी एने चिंता करिबा उचित तेणु एहा उपरे वितर्क आवश्यक। परवर्ती अपडेट रही राज्य रे खोलिबो आउ 25 अबकारी थाना। अबकारी निर्देशालय पक्षरु एने सबु अबकारी अधीक्षक चिठी होइछि। गंजाम ब्रह्मपुर 3टी लेखाएं अबकारी थाना खोलिबो। एने अधिक आलोचना पाई सेप्टेम्बर 4 रे अबकारी थाना संपर्कित एक बैठक हेबो। विधानसभा द्वितीय पर्याय अधिवेशनर आज 10म दिन। आज भी गृह बेस सरगरम रहिबो। गृह रे विभिन्न विभागर प्रश्नकाल रही। महिला शिशु विकास निर्माण पर्यटन अबकारी मिशन शक्ति और आईन विभागर प्रश्नकाल रही। शून्यकाल रे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग को विरोधी उठाई। परवर्ती अपडेट रही 2024-25 आर्थिक वर्ष रे 98,620 संख्यक शिशु अपपुष्टिर शिकार। विधानसभा रे लिखित उत्तर रखिले महिला और शिशु विकास मंत्री प्रभाती परिडा। अपपुष्टि रोकबाकू सरकार एही सबु पदक्षेप नेउथिबा कहिले उपमुख्यमंत्री। परिपूरक पुष्टि योजना माध्यम अंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत समस्त शिशु मानू प्रति मासरे 25 दिन हिसाब से वर्ष को
300 ଦିନ ପାଇଁ ପରିପୂରକ ପୁଷ୍ଟିକାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଅଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 6 ମାସରୁ 3 ବର୍ଷ ବୟସର ସାଧାରଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ THR ଛତୁଆ, ଅଣ୍ଡା, ଲଡୁ, ଶୁଖିଲା ରାସନ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ମଲ୍ଟି ଫର୍ମାଟ୍ ସିରିଜ୍। ଏଥିପାଇଁ BCCI ଘୋଷଣା କଲା ଭାରତୀୟ ଟିମ୍। ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ତଥା କୋଚ୍ ରାହୁଲ ଦ୍ରାଭିଡଙ୍କ 18 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ସମିତ ଦ୍ରାଭିଡ। ସମିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଣ୍ଡର-19 ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ। ଭାରତର ଅଣ୍ଡର-19 ଟିମ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହ ୱାନ୍ଡେ ଏବଂ 4 ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ରହିଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ସମିତଙ୍କୁ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳିବାକୁ ଥିବା ଏହି ସିରିଜ୍ 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହା ଅକ୍ଟୋବର 10 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ସ୍ଥଳ। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନ ଯାଇ ପାରି ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗର ଅଧିକାରୀ ମନ୍ଦିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ ପରଠୁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ନ ଖୋଲିବା ଫଳରେ ବରିଷ୍ଠ ସେବକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଭାରତରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଅଧିକ ଭୀଷଣ ଗରମ ହୁଏ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଏ। ତୁରନ୍ତ ଅଂଶୁଘାତ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଥାନ୍ତି ସରକାର। ଯେଉଁଠାରେ ଭୀଷଣରୁ ଅତି ଭୀଷଣ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବ, ସେଠାରେ ଜୀବନ ସତ୍ତା କିପରି ଚାଲୁଥିବ, ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସ୍ଥାନ ବି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ଯାହା ଭୂପୃଷ୍ଠର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାଠାରୁ ବି ଅଧିକ। ଦକ୍ଷିଣ ଇରାନରେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ପୃଥିବୀର ସବୁ ରେକର୍ଡକୁ ପାର କରିଛି। ହିଟ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ପାରଦ 82.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଛୁଇଁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭୂତ ମହାକାଶଚାରୀ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ନାସା ଆଉ କୌଣସି ଭୁଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। କାରଣ ଏପରି ଘଟଣାରେ ଅନେକ ମହାକାଶଚାରୀ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାସା ବର୍ତ୍ତମାନ ସତର୍କତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବ ନାସା। ନାସା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସୁନିତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛି। ନାସାର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ସୁନିତା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ 8 ମାସ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚସ୍ତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କୃଷି ଭବନରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। PM ଉଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ PM ଉଷା ସହାୟକ ହେବା ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତାଲିମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଏଥିସହିତ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିଯାନ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ପଡ଼ି ରହିଛି 1,42,858 ଗୋଟି ମାମଲା। ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋଟ 55,203 ଗୋଟି ମାମଲା ଫଇସଲା ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବକେୟା ଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ବିଚାରପତି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଧାନସଭାର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 195 ଗୋଟି ବିଚାରପତି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରାବାହିନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଚୀନ ସହ ଭାରତର ଜଟିଳ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଭାରତ ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ନୁହେଁ ଯାହାର ଚୀନ ସହ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଇଁ ସୀମାରେ ଆହ୍ୱାନ ବ୍ୟତୀତ ଚୀନ ମଧ୍ୟ ଏକ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଚୀନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାରେ ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ନାହୁଁ। ୟୁରୋପ ଯାଇ ପଚାରନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ମୁଦ୍ଦା କ'ଣ? ଏହା ଚୀନ ଅଟେ। ଆମେରିକା ବି ଚୀନକୁ ନେଇ ସତର୍କ ରହିଛି, ଜୟଶଙ୍କର ଏହା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ରୋଚକ ପ୍ରଶ୍ନ। ସରକାର ମଦୁଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି
ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ଶନିବାର ଗୃହରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସରକାରଙ୍କୁ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶା ନିବାରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏହା କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ? ମଦ୍ୟପଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ବୀମାଭୁକ୍ତ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ କି? ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ନିଶା ନିବାରଣ ନେଇ କୌଣସି ଯୋଜନା ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଭଳି ନଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ମଧ୍ୟକାଳୀନ ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଖବର ଜାରି ରହିଥିଲା। ବିଏନପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମିର୍ଜା ଫାଖରୁଲ ଇସଲାମ ଆଲାମଗୀର ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ପଦତ୍ୟାପନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ପଦତ୍ୟାପନ ଆବଶ୍ୟକ।